गुड मॉर्निंग। सकाळु निद तो भांगीगलानी हेले मोर गोटे कांड हो जाइए। काली राति 12 देखिली मो जो कबोर्ड शाढ़ी हेरिका रहे सी उई लग जाइए। दी दिन पूर्व शाढ़ी काटिदेली कि नाला, अचानक पूरा से कबोर्ड सब उड़ी लग जाइए। मुंड खराब हो गला देखिकी। हजबैंड कहले राति 12 बाजलानी मुंड खराब करना, गोटे कम कर शाढ़ी गुड़ा सब काढ़ी रखीदे। मु सबतक काढ़ी खट उपर सब गदा कली, तापर गली शोइबाकू। सकाळु उठिकी देखिबी आ जहा करिबी आ कौन करिबी। एपटे जे वर्षा लागी रही, चारियाड़ पानी ता संगे से बालकनी असना पदे पदे सब सफा करी निजे रेडी हो गली। आग गली मो पुअर छतुआ करिया को। छतुआ मु ता पई घरे तैयारी करे। क्षीर नहीं आसते हजबैंड, ताकू क्षीर रे टिके फुटई देले से छतुआ से खाए। सबुदिन सकाळ प्राय तार जलखिया छतुआ ही थाए। छतुआ टिके पेटे पड़गले शांति। आउ जो जलखिया खाए तापर से खाए। आम मैंने जहाँ कलु उपमा कलु कि पोहा कलु सब जिन से खाए, किंतु आग गोटे जलखिया मेन जलखिया से खाई थाए। आउ टिके जो छोट थिला एते हैरान कर चुपचाप बसिक खाई दौला। एबे ता पछरे गुड़ी 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 तो खुआ पड़ी खाऊँगी, खाली गोड़ी की खुआ पड़ी। जमती खाई दौची तार आरंभ कर। आज भी सेमती खेलुला, खेलु खेलु अचानक गली पड़ा। कौन कर निजे तो गली आ कांदिलानी, आराम से धीरे सुस्थे उठिकी पुणी चलला तार आक्टिविटी करिया। बेसी से कांदेनी, पड़गले टिके कांदेनी। तार दिन सारा चली मुझे भितर मु लंच पाई रेडी करदेवी। हजबैंड कहले कि सिंपल करदे संतुला। प्राय ओडिया घर मानक संतुला हुए कि को प्रकार रे करे। संतुला संगे रुटी कि संतुला संगे भात भल लगे खाया। मुझे संतुला जोटा भात संगे हुए टे पाणिया करे, रुटी संगे टे बढ़िया बढ़िया करदिए। सुविधा हुए प्रेसर रे करने सबुतक परिया काटी धोई तादेह हलदी लुण हेरिका देकी प्रेसर रे दीटा खंडे हुइसिल मारिया जाके बसई दिए। हाई हिट रे बसाए, बेसी सीम रे कले अधिका नरम जीवो। हाई हिट रे दीटा हुइसिल आसिले तो बंद कर दिए। तापरे मु ताको छुंक दे दिए। जदि पियाज करिवार अछि ताले पियाज रसुण दे छुंक करे, नाइ तो सादा करिया तो सादा छुंक दिए। मो पुओ ता भितर ताको को डब्बारे कौन जिनस अछि ताको सब जणा। तार आसीबो गोटे गोटे काढिक नौथिबो, नले जदि न काढी पारला मते मागिबो, नौथिबो खाउथिबो, तार एई पाला चलथिबो। एपटे संतुलार छुंक देवा पे मु रेडी कर देलिनी। करेई धीरे टिके तेल, सुखिला लंका, फुटण आ जीरा, भुसंग पत्र, हेंगु एटाको पकई दी। आउ ता संगे रसुण आ पियाज टिके रसुण भाजी गला परे तापर पियाज पकाए। रसुणर छुंकटा एक्चुअली संतुला को बहुत भल लगे। आउ देह पाई भी भल संतुला। आपन जदि सादा रे करूछन ताले पियाज रसुण दियंतुनी, कि जदि पियाज रसुण खाई परछंती ताले दियंतु। कारण रसुणर गोटे स्मेल थाए जोटा कि ठंडा को भी काटु करे। आ संतुला संगे ता कॉम्बिनेशन टा बहुत बढ़िया लगे। मु प्राय दी जदि किछि सेमती पियाज रसुण पाली नाही खाइबार ताले अलगा कथा, नहले मु पियाज रसुण छुंक देकी करे। आ किछिटा परिबा थाए जोटा कि प्रेसर रे पकई न थाए, जेनि भेंडी छुई आको प्रेसर रे पकेइले एक्सेस मिसी जीवो, भल लागिबोनी, जणा ही पड़िबोनी भेंडी कोटा आ छुई कोटा। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ପିଆଜ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ପକେଇକି ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ତାପରେ ସନ୍ତୁଳା ଯେଉଁ ପ୍ରେସରରେ କରିଥାଏ ତାକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ। ସେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଫୁଟିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଝିଯିବ, କାରଣ ଭେଣ୍ଡି ସିଝିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏବେ ମୋ ପିଲା ତ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଲଞ୍ଚରେ ଖାଇଲାଣି, ସନ୍ତୁଳା ବି ଖାଉଛି, ଡାଲି ଭାତ ବି ଖାଉଛି। ତ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏନି ତା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କିଛି କରିବାକୁ। ତାକୁ ସନ୍ତୁଳା ମୁଁ ରାଗ ହିଁ କରେନି, ବହୁତ କମ୍ କରେ। ଆମର ରାଗ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଅଲଗା ଲଗେଇ ଖାଉ। ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ସେ ଖାଇଦିଏ। ସେ ଖାଇକି ଶୋଇଗଲା ପରେ ହିଁ ମୋର ରେଷ୍ଟ କାମ ଥାଏ। ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ଯାହା କାମ ଟିକେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ରଖେ, ଘର ଦ୍ୱାର ସଫାସଫି କରେ, ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ଯେଉଁଠି ରଖିଥାଏ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖେ। ବହୁତ ରାଣୀ ଘିଅ ମାରିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାରି ପାରିନଥିଲି, ଫ୍ରିଜରେ ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖିଥିଲି ସବୁ କ୍ରିମ୍କୁ। କାରଣ ଆମ ଘରେ ତ ଘିଅ ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଭାତ କି ରୁଟି ପରଟା ହେଲା ଘିଅ ତ ୟୁଜ୍ ହିଁ ହୁଏ। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ଘିଅ ଖାଏ, ଆଉ ସେ ଘର ଘିଅ ଖାଏ, ବାହାର ଘିଅ ମୁଁ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନି। ତ ଯେଉଁ ମଲାଇ ଜମିଥାଏ ତାକୁ ରଖିଦିଏ, ସବୁ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିଦିଏ ଆଇସ୍ କରିକି। ଯେଉଁଦିନ ଘିଅ ମାରିବାର ଥାଏ ତାର 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଫ୍ରିଜରରୁ କାଢ଼ିଦିଏ। ତାକୁ ବାହାର ଟିକେ ସମୟ ରଖିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ନାହିଁ ମାରିବି ଘିଅ ତାହେଲେ ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ କାଢ଼ିଦେବି। କାରଣ ପୁଅ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ କରେଇ ଦିଏନି। ଆଉ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ କରୁଥାଏ ସେ ଉଠି ହିଁ ଯାଏ।
ସେ ଆସିକି ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବାଟା ଥୟ। ମୁଁ ତାକୁ ମେସିନ୍ ଏକାଥରେ ପକେଇ ଦେଇକି ମେସିନ୍ ଚଲେଇ ଦିଏ। କିଛି ସମୟ ମେସିନ୍ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇଦିଏ ସେ ଯେଉଁ ମଲାଇକୁ ବାଇଣ୍ଡ କରିବା। ବେଶୀ ସମୟ ଟାଇମ୍ ନିଏନି ମୋତେ। ମଲାଇ ବାଇଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିକିରି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଏ, କାରଣ ସେଟା ଟାଣ ହେଇଯିବ ଯେମିତି। ତାପରେ ତାକୁ କରେଇରେ ପକେଇକି ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। କେତେ ସମୟ ଫୁଟେଇକି ଘିଅଟା ତା ଦେହରୁ ନ ବାହାରିଛି, କାରଣ ଘର ଘିଅଠୁ ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିବନି। ଆପଣ ଯେତେ ବି ବାହାରୁ ଆଣନ୍ତୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଘର ଘିଅ ତାକୁ ସବୁ କରିକିରି ମୁଁ ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ରଖିଦିଏ। ମୋର ଗୋଟେ ଡବା ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥାଏ। କାରଣ ମଲାଇ କ୍ଷୀର ଯେହେତୁ ଆମର ଆସେ, ମଲାଇ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାଢ଼ିକି ରଖେ। ଆଉ ଘିଅ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଛାଚ୍ଟା ବାହାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖେ। ତାର ବି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ରେସିପି ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ରେସିପି ମୁଁ ସିଓର୍ ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କ'ଣ ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଭଲ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ମଲାଇକୁ କାଢ଼ି ସାରିଲିଣି। ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ କରେଇରେ ବସେଇଦେବି। ସିଏ ଫୁଟିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦେହରୁ ଘିଅ ନ ବାହାରିଛି। ଘିଅ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଘିଅ, ତାକୁ ମୁଁ ଛାଣିଦେବି। ଛାଣିକିରି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିବା କଥା ତାକୁ ମୁଁ ରଖିବି। ଆଜିର ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁରା ହ୍ୟାକ୍ଟିକ୍ ଥିଲା। ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଥିଲା, ତାକୁ କେମିତି ସଜାଡ଼ିବି। ହଜବେଣ୍ଡ ଗଲେ, ସେ କାଠବାଲାକୁ ଡାକିଲେ, ସେ ଆସିଛି, ଦେଖିଛି, କରିକି ଯିବ, କହିକି ଯାଇଛି, ସଜାଡ଼ିକି ଯିବ। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ସିଏ ବି କ'ଣ କରିବ। ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଆସିବ, ଏ କାମ କରିବ। ଏବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମଲାଇ ସବୁ ବାହାରିଗଲାଣି। ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ମଲାଇ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ରଖିଦିଏ, କାରଣ ସେଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଟାଣ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ କରେଇକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଫୁଟିବ। ତାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦେହରୁ ଘିଅ ନ ବାହାରିଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଏଇଟାକୁ କରେ, କାରଣ ଘିଅ ଭଲରେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାକୁ ପୂଜା ପର୍ବରେ ବି ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପିଆଜ ରସୁଣ ହେଇଥିବ, ଇଏ ହେଇଥିବ, ସେମିତି ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ କରି ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘିଅ କରେ। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ଘିଅ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ତା କୋରୁଅ ବି ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି। ମୋ ପିଲାବେଳେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଖାଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଘିଅ ମୋର ବାହାରିଗଲା। ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।